Dear students, welcome to the JNPSK online classes. I myself, Fasil Ahmed, a physics faculty. Today we are going to discuss the 9th chapter of 11th physics, that is mechanical properties of solids. And in the first chapters, that is in motion in a straight line, motion in a plane, laws of motion, as well as in work energy power, we have considered the motion of point-sized objects. Point-sized objects. We didn't consider its size. അതിൻ്റെ size നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. And in next chapter, system of particles and rotational motion എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് we are going to consider the objects macroscopically. Simply we are going to consider their size. Size consider ചെയ്യുന്നത്. Even in that chapter also, we are considering rigid bodies. What do you mean by, our first point is, what do you mean by rigid body? Rigid body means they are the objects whose size will not change on the application of forces. Okay, when you are applying some force, there will be no deformation of the object, the size of the objects will not change at all. അപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡീസിന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ സൈസിലോ മാറ്റം വരുന്നില്ല. അത്ര ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിജിഡ് ബോഡി. ഇത്തരം ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. But actually what happens is that when you are applying some force on an object simply deforms. ഒബ്ജക്റ്റിന് ഷേപ്പിൽ സൈസിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ when you are applying some force, that forces are known as deforming forces because they deform the ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന ഫോഴ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് deforming forces. Most of the forces produces a deformation. Okay, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Now we are going to discuss the change in shape of the object and application of these type of forces. Okay, and when you are applying this deforming force, of course the shape, a little bit of the shape or size changes, but when the deforming force is removed, the object will regain its original shape. It's an ability, this property, and this ability is known as elasticity. Okay, and in this chapter we are mainly focusing on this concept, elasticity, properties of solids. Okay, what do you mean by elastic property? നോക്കൂ, in general usage and as well as in physical concepts, ചില ടേംസുകൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊളീഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസേജിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവണം, തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം, ഇതാണ് കൊളീഷൻ. ബട്ട് ഫിസിക്സിൽ എസ്പെഷ്യലി മക്കൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെ ബോഡി ടച്ച് ഇല്ല, ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ വർക്ക്, ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ സാധാരണ യൂസേജും അതുപോലെ ഫിസിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇൻ നോർമൽ യൂസേജ് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രെച്ചബിൾ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇലാസ്റ്റിക്. അല്ലേടാ, ഈ കുറച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വലിയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കും. ബട്ട് ഫിസിക്സിൽ അത് ഇച്ചിരി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എന്താ ഡിഫറൻസ് നോക്കോളൂ. നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്, deforming force on an object, the object deforms. But when the deforming force is removed, the object has a tendency to regain its original shape. അതിന് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് elasticity in physics. Okay, I'm going to the definition directly. The ability of an object to regain its original dimensions, original shape, original size when the deforming forces are removed. Okay, and this property is known as elasticity. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ലിസൺ, സ്റ്റീൽ റോഡും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള സ്റ്റീൽ റോഡും റബ്ബർ റോഡും, കൺസിഡർ റബ്ബർ റോഡ് ആൻഡ് എ സ്റ്റീൽ റോഡ് വിച്ച് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ്. When you are applying some force on it, it deforms. Both object will deform. And which one is more elastic? അപ്പോൾ സാധാരണ ജനറൽ യൂസേജിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടികൾ പറയും, ലിസൺ, റബ്ബർ റോഡാണ് ഇലാസ്റ്റിക്. കാരണം സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അവർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള കോമൺ യൂസേജിലെ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. When the deforming force are removed, ആ ഫോഴ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ the object will tends to regain its original shape. That ability is known as elasticity. Later on, after ഒന്നോ രണ്ടോ ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും steel rod is more elastic than the rubber rod in physics. Okay, anyway, what's the definition of elasticity? Listen, the ability of an object to regain its original dimensions when the deforming force are removed. What do you mean by perfectly elastic? നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് consider a spring or a rubber band. You are stretching it so that it elongates. After the when you are removing the deforming force, the object regains. This property is known as elasticity. Okay, listen, what do you mean by perfectly elastic? ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ we will call it as perfectly elastic object. Okay, perfectly elastic objects are the objects which returns to the original dimension, original size, original shape after the removal of deforming force. Okay, എന്നാൽ സത്യം പറയട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കും, ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളില്ല. ക്വാർട്സ്, QUARTZ, ലിസൺ, ക്വാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടി മാക്സിമം ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് അപ്പോഴും എന്തല്ല, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല. ഓക്കെ, ഇത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന റബ്ബർ സ്ട്രിങ് പറയും, അതുപോലെ സ്പ്രിങ് പറയും. ഓക്കെ, ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ റബ്ബർ റോഡ് പറയും. പക്ഷേ ഫിസിക്സിൽ ഓർക്കണേ, റബ്ബർ റോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ റോഡാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു റീഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്. ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്ട്സ്, ഇലാസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാൾപുട്ടി, ചുമരിലൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് മുന്നേ കൊടുക്കുന്ന വാൾപുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ, ഡോ, നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവ്, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഷേപ്പാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരത്തില്ല. The ability of an object not to regain its original shape, not to return to the original shape is known as plasticity. ഇവിടെ ഓർക്കുക, പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. എന്താ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് ഒരു തരി പോലും ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്ട്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെപ്ച്വലി പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക്കും പറയുമെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി ദോസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് I'm switching over to the reason for the elastic property. Elastic properties കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി തിയററ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലേറ്റർ ഓൺ വി വിൽ സ്വിച്ച് ഓവർ ടു ദി NCERT concept. Okay, I'm going to discuss the property of elasticity on the basis of a graph, and that graph is potential energy versus distance graph. This is not only distance, it is interatomic distance. Okay, we are going to plot a graph between potential energy between the subatomic particles, maybe atoms, maybe molecules, versus their interatomic distance. Okay, we are going to plot the graph. Okay, and the shape of this graph will be like this. Okay, shape of the graph will be like this. And നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ്. ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. You are familiar with the property of conservative forces ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. The conservative forces can be represented as the negative gradient of potential energy. I am going to write the gradient. Gradient is nothing but the derivative with respect to position minus du by dr. Okay, what is du by dr? നമുക്കറിയാം du by dr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് potential energy versus distance graph. Okay, listen, in this part the slope is negative slope ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണേ, slope is negative, that is du by dr is negative. Then what about the force acting in this region? ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും, രണ്ട് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിൽ മക്കളറിയാം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്, എൻ്റെ കൈയുടെ സ്ലോപ്പ് ഇപ്പോൾ 0 ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാ, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ du by dr നെഗറ്റീവാ, therefore force is the negative of the slope, negative of okay du by dr is always here in this part it is negative, therefore negative of negative will be positive. Okay, positive. The meaning of positive force means the force is repulsive in nature. ഫോഴ്സുകൾ റിപ്പൾസീവാ. ഇത് സോളിഡ്സിലെ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സിലെ ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും മാത്രമല്ല, ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ ന്യൂക്ലിയോൺസിനും ഒക്കെ വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് സെയിം ആണ്. നോക്കൂ, ഈ ഭാഗത്ത് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് റിപ്പൾസീവ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സാണ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാ, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി ആർ നെഗറ്റീവാ, ഡി ബൈ ഡി ആർ നെഗറ്റീവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവാ, പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഇത് നോക്കണേ, ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ദ ഗ്രാഫ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ്. therefore here I am writing slope is positive, that is du by dr is positive, therefore force is equal to negative of a positive quantity, that is positive force means repulsive force, negative force means the nature of the force is attractive. Okay, attractive force ആണ് ഉള്ളത്, attractive force ആണ് ആ ഭാഗത്തുള്ളത്. നോക്കൂ, ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം listen, ഈ ഭാഗം where the slope is 0. Slope is 0 means du by dr is equal to 0 means force is equal to 0. നോക്കൂ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫോഴ്സ് 0 ആവുന്ന പോയിന്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡിൽ രണ്ട് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള the force between those particles will be repulsive. If the distance will be ഈ region ആണെങ്കിൽ the force will be attractive. Okay, ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ there will be an equilibrium, total force is 0. സാധാരണ ഒരു ബോണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിളായ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതായിരിക്കും രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഡിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻക്രീസസ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് 0 അല്ല, ഫോഴ്സ് എന്താ? അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മക്കൾ നമ്മൾ ആ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ ടെൻഡ് ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ബാക്ക് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ ഷേപ്പിലോട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, നോ ദാറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇതുപോലെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ്. തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ ഇതായിരുന്നു, സ്റ്റേബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു. മക്കളെ, ഈ ഭാഗത്ത് ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ? റിപ്പൾസീവ. ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു, അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്.
ഓക്കെ, ഈ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഈ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ദ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ മേക്ക് ദം ഇൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ നോ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റീസൺ ഫോർ ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും. സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിസൺ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ലെങ്ത് കുറയുന്നു. വെൻ ദ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ദ റീസൺ ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുമ്പോൾ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെല്ലാം ഈ കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ സോളിഡ് ആസ് എ സ്പ്രിംഗ് ബോൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ്. അതോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ സമയത്തുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരക്കുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ നോ, ലിസൺ, ഫോഴ്സ് 0. ഈ ഭാഗത്ത് ഫോഴ്സ് എന്താ, പോസിറ്റീവാണ്, ദെർഫോർ റിപ്പൾസീവ് ആണ്. നോക്കണേ, ഞാൻ ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാ, ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവാ, ലിസൺ റിപ്പൾഷനാ. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എന്തുള്ളത്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. du/dr അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. ഇതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവാ, മീൻസ് അവിടെ അട്രാക്ഷനാ. ഓക്കെ നോ, ആൻഡ് ഐ എം സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു ദി explanation given in your NCERT textbook. They have considered the solid as a spring ball system. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് വരും. ആ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബോണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക, ടു റിസ്റ്റോർ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ നോ, കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ഡൗൺ, സ്പ്രിങ് ബോണ്ട് കംപ്രസ്ഡ് ഡൗൺ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ നോ, ലിസൺ, നെക്സ്റ്റ് ഐ എം മൂവിങ് ഇൻ ടു some technical terms related to elasticity. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ നോ, സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ. വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ്? റിയലി സ്ട്രെസ് ഈസ് the cause for the deformation. You are applying some force, no, that deforming force per area, deforming force divided by area is known as stress. Stress is defined as the deforming force per area. Okay, when the deformation is lesser, this deforming force is equal to the restoring force. The most precise definition is stress is equal to restoring force per area. For small deformations, deforming force and restoring force are almost equal but in opposite direction. Anyway, this stress is defined as the restoring force divided by area. Okay now, and that is the cause for the deformation. And next term, strain, is nothing but the consequence or a measure of deformation. Deformation oru measure aanu. How much it is deformed, a little bit or more. That will be given by the term strain. What is strain? Strain is a ratio, it's change in dimension to the original dimension. Maybe that if the length is changing, when you are applying some force on a road, some force along the length of the road, its length increases. No, therefore this strain is given by change in length to the original length. Okay, when you are going to write the unit of stress and strain, stress is defined as force per area. Unit is Newton per meter square. It's another single term is Pascal, similar to the pressure. ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രഷർ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് വരിക. ഓക്കെ, ലിസൺ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെയിൻ. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്, change in volume by original volume. It's a ratio of similar quantities. No, therefore it has no dimension and hence it have no unit. Okay, it has
no unit. Okay, listen, strain has no unit. Okay, then normally when you are applying the deforming force, there are 3 dimensions that may change. 3 dimensions are change ചെയ്യാൻ ചാൻസ്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ മക്കളെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള 3 ഡയമെൻഷൻസ്, 3 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെങ്ത്, second one is its volume, and third one is its shape. Okay, listen, therefore I am going to the types of stresses and strain അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും സ്ട്രെയിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ consider rod of length L. This is the initial length. Okay, and when I am applying some force on it, 2 ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക. 2 ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ വരും അല്ലേടാ, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി മോഷൻ. But when I am applying force on each side, or else listen, മുകൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. മുകൾ ഭാഗം സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്. മുകൾ ഭാഗം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, okay, no, when I am applying a force on here, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്. therefore a force of F also acts in the opposite direction. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 2 ഭാഗത്തേക്കും യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ സെയിം ഫോഴ്സ് F. രണ്ടും സിമിലർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ദ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുക. Okay, listen, change the length. Now it is no initial length is L. Now the length is L plus delta L. The change in length is delta L. Change in length. Initial length is L. Final length is L plus delta L. The change in length is delta L. Okay. Here the deforming force are changing the length of the object. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ദേ ആർ നോൺ ആസ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. They are acting along the length. Much more precisely, they are acting perpendicular to the area of cross section. Area of cross section perpendicular ആയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ഇത്തരം ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ്. നോ ഡൗട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് അഗെയിൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ F/A. Okay, now and here when we are discussing about the strain, that strain is known as linear strain. Linear strain is, or longitudinal strain is defined as the ratio of change in length. Here the change in length is delta L divided by original length is L. Okay, now of course delta ന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ്, ലെങ്ത്തിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻലെസ്. നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, therefore നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതായത് when the deforming force is applied, deforming force കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ കേസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിച്ച പേര് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, നോ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ defined by the relation change in length by original length നെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, നോ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഈ സ്ട്രെസ് 2 തരത്തിൽ വരാം. ചില സ്ട്രെസ്സുകൾ, ചില ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സുകൾ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം സ്ട്രെസ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഇലോങ്ങേറ്റ്സ് ദ റോഡിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് ലെങ്ത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ, ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിന് ലെങ്ത്ത് കുറയും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ കംപ്രസീവ്. ഓക്കെ, കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ലിസൺ, ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ആർ ഓഫ് 2 types. First one is tensile stress that elongates
the റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ് എന്നും. ലിസൺ, ആൻഡ് ദി കംപ്രസീവ് മീൻസ് ദാറ്റ് കംപ്രസസ് ഓർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ്സാണ്. റബ്ബർ റോഡൊക്കെ എടുത്തോളൂ. ലിസൺ, അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ? കുറയും. ഓക്കെ, നോ, ദെർഫോർ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് we are moving into the next change in dimension. Here we have discussed the length is changing. Length change ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലിസൺ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ്. ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അത് നോക്കൂ, അതേപോലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ 4 സൈഡിൽ നിന്നും, ഓക്കെ, ഫ്രം ഓൾ ദ സൈഡ്സ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് സോ ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ്, വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഡിക്രീസസ്. ഇതെങ്ങനെ ഒക്കറേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ, എന്താ റബ്ബർ ബോൾ, NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റബ്ബർ ബോൾ എല്ലാം കടലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് യു ഹാഡ് അബൌട്ട് ദി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അല്ലേ? താഴത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതോറും എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് വരും? പ്രഷർ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തും നോർമലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് വരിക. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കണേ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ റോഡിൻ്റെ എലോങ് ദ ലെങ്ത് ആണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇല്ല കേട്ടോ. ലിസൺ, അതിന് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഫോഴ്സ് വരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിനും പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ആ ഫോഴ്സ് വരുന്നു. നമ്മൾ അത്തരം കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വോളിയം. നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലെങ്ത് മാറുന്ന കേസാണ്, ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം മാറുന്ന കേസാണ്. ലിസൺ, അത്തരം സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ വോളിയം സ്ട്രെസ്, ഓർ വോളിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടേമാണ് ബൾക്ക്. ഓക്കെ, ബൾക്ക് സ്ട്രെസ്. Okay, bulk stress is also equal to force by area, but normally the pressure, we will call it as hydraulic pressure or hydrostatic pressure എന്നൊക്കെ പറയും. that is pressure. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറാണ്, പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തും സർഫസ് നോർമലായിട്ട് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് പെർ ഏരിയ ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, നോ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നോർമലി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഒന്നിൽ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വോളിയം കൂടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദി വോളിയം ഈസ് നോൺ ആസ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ്. കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എത്രത്തോളം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അളക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഓർ bulk strain. Volume strain or bulk strain, that is defined as the ratio change in volume to the original volume. നോക്കൂ, റേഷ്യോ ഓഫ് സിമിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ലിസൺ, ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അവിടെ ലെങ്ത് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കേസിൽ മാറുന്നത് വോളിയമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളതിനോട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നുകൂടെ ഡെപ്തിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറും. ലെങ്ത് മാറുമ്പോൾ along the length what happens to the radius കുറവ് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ ലേറ്റർ ടോപ്പിക്കിൽ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഡിഫോർമേഷനെ കുറിച്ച്, ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനെ കുറിച്ച്, സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നോക്കൂ, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ ഗം കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വണ്ണം കുറയും ആണല്ലേ. ലിസൺ, അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ റേഡിയസ് കുറയുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തു, ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുന്നു. ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിങ് ദി ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ബൾക്ക് മോളസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചില കഥകൾ അധികം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ലേറ്റർ സെഷനിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു കേട്ടോ. എനിവേ, ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ലെങ്ത് അല്ല, വോളിയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് മാറുന്ന കഥകളാണ്. വോളിയം മാറാതെ, നേരത്തെ കേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷേപ്പ് മാറാതെ വോളിയം മാറുന്നു. ഈ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വോളിയം മാറാതെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു. നോക്കണേ മക്കളെ, ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ താഴത്തെ ഒരു ബുക്ക്, നല്ല ഫിസിക്സിൻ്റെ ബുക്ക് തന്നെ കണ്ടോ, നല്ല താഴത്ത് നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്നൊരു ഫോഴ്സ് മുകൾ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, ആ മുകളിലത്തെ സർഫസിന് പാരലായിട്ട്, ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് ടാൻജൻ്റായിട്ട് ആ മുകളിലത്തെ ബുക്ക്, കട്ടിയുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെൻ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ്, ലിസൺ, ആ ബുക്കിന് വരുന്ന മാറ്റം ഒന്ന് കാണണേ. ലിസൺ,
ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, when you applying this force parallel to the top surface, അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരും. നേരത്തെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ആയിരുന്നു, ഒരു പാരലോഗ്രാം പോലെ വന്നു. ഓക്കെ, ഞാനത് കളർ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെയായി. ഓക്കെ നോ, അപ്പോൾ അതിൽ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വന്നില്ല. വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരാതെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വന്നു. കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തു. ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ്, എൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള സിലിണ്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഈ സിലിണ്ടർ താഴെ ഭാഗം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ മക്കളെ. ഈ താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലത്തെ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യലി അതിന് പാരലായിട്ട് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇത്തരം ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരാതെ ഈ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു, ഷേപ്പ് മാറി. ഓക്കെ, ഇത്തരം ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷിയർ. ഷേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടേമാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. വാട്ട് ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്? It is the deforming force per area that produces a change in shape. Change in shape. അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താതെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി വേർ ദ ഷേപ്പ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. ഓക്കെ നോ, അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലിസൺ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. സ്ട്രെയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ. എത്രത്തോളം ഡിഫോംഡ് ആയി, എങ്ങനെ നമ്മളത് അളക്കുക? ലിസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. അല്ലേ? വോളിയത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം. ലെങ്ത്തും വോളിയൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഷേപ്പ് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിനിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഓക്കെ നോ, we are going to discuss the strain related to the change in shape. Strain related to the change in shape, that is known as shearing strain. Okay, shearing strain is measured as this angle theta. വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റാണ്. എന്താ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അത് ഡിഫോംഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കൂ, ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ വലിയ ആംഗിളിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ നോ, ലിസൺ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു അളവ്. ചെറിയ ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫോംഡ് ആയി അല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ. കുറച്ച് വലിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നല്ലോണം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വലിഞ്ഞു. ഇതേപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം സ്ട്രെയിനും പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ലിസൺ, നല്ലോണം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നല്ലോണം ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ലോണം ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ. ഓൾമോസ്റ്റ് 10 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ നമ്മളതിനെ റേഡിയയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 10 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ തീറ്റയും ടാൻ തീറ്റയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിമാണ്. ട്രിഗണോമെട്രി പഠിച്ച മക്കൾക്കറിയാം. ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മക്കൾ പഠിച്ചതാണ്. തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയും ടാൻ തീറ്റയും ഒക്കെ തീറ്റയ്ക്ക് ഈക്വൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ. മക്കൾ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടോളും. എനിവേ, അപ് ടു 10 ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡഡ് ദേ ആർ ഇൻ റേഡിയൻസ്. ഓക്കെ നോ, ലിസൺ, ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഡിഫോംഡ് ആയി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ വെച്ചിട്ടാണ്. തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ടാൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? opposite side divided by adjacent side. What about the opposite side? That is delta x divided by adjacent side is L. Delta x divided by L. ഓക്കെ നോ, നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ എക്സ് പറഞ്ഞാലും ഡിസ്റ്റൻസാ, എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസാ. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ റേഡിയൻ കൊടുക്കാറാണ്, അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾക്കറിയാം. എഗെയിൻ ഐ എം സ്ട്രെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഡയമെൻഷൻലെസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മാറുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലെങ്ത്ത് മാറുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു.
along the length area of cross section പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ദ ലെങ്ത്. അങ്ങനെ ലെങ്ത്തുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. ഇതിൻ്റെ ഈ പേരുകളാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ, മെഷർ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ linear strain or longitudinal strain given by the equation, given by the ratio delta L by L, change in length by original length. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ലിസൺ, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് വരുന്നു, നോർമലായിട്ട് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് വരുന്നു. സിംപ്ലി പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെ വോളിയം മാറ്റുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ വോളിയം സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ്, BULK, ബൾക്ക് സ്ട്രെസ്. എത്രത്തോളം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ള മെഷർ കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ, വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ടു ദി ഒറിജിനൽ വോളിയം. ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്. പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഒരു ഭാഗം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പാരലായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെ ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിച്ച പേര് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്, അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം ഷേപ്പ് മാറി എന്നറിയുന്നത് ലിസൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ മെഷർഡ് ആസ് ആംഗിൾ തീറ്റ. മറ്റുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുക ഷേപ്പ് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. Therefore it is measured as the angle theta, where it is equal to delta x by L. Okay, now what is shearing strain? Definition get auto. Shearing strain is the angle through which a line, this line perpendicular to the fixed surface, displaces on the application of the tangential force. When you are applying the tangential force, this line which is perpendicular to the fixed surface displaces through some angle. That angle is simply the shearing strain. We are measuring the shearing strain as this angle theta. നമുക്ക് theta ചെറിയ ആംഗിൾ ആയത് കാരണം tan theta ഒക്കെ എടുക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. That is equal to opposite side by adjacent side delta x divided by L. Okay, now അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ, ചെറിയ ഷേപ്പിനും ലെങ്ത്തിനും വോളിയത്തിനൊക്കെ ഷേപ്പിനും ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ടേം പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഡിഫോർമേഷന് കാരണക്കാരനായ സ്ട്രെസ്സ്, രണ്ടാമത് എത്രത്തോളം ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നറിയുന്ന മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു റിലേഷനുണ്ട്. ഇൻ 1676 തോമസ് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ലോ, ഒരു എംപിരിക്കൽ ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം, നമ്മുടെ ബോയിൽസ് ലോ ഒക്കെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. നോക്കൂ, ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ ലോകളും നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ്, വളരെ സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് ലോ നോക്കുവാണെങ്കിലും, ഈവൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓംസ് ലോ പരിചയം ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, എവറി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഈസ് ഒരു തരത്തിൽ അത് കോമൺ സെൻസാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന ഹുക്സ് ലോ ഇങ്ങനെയാണ്. കൺസിഡർ സ്പ്രിങ് ഓൺ വിച്ച് ഐ ആം ഹാങ്ങിങ് സം വെയിറ്റ്. കുറച്ച് ലോഡ് കൊടുത്തു, കുറച്ച് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് കുറച്ച് ദൂരെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലോഡാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. നല്ല ലോഡ് കൊടുത്താലോ നല്ലോണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോ ലിസൺ, ദ ലോഡ് ഈസ് ദ കോസ് ആൻഡ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ. അതായത് ഒരാൾ സ്ട്രെസ്സാണ്, മറ്റുള്ള എന്താ സ്ട്രെയിനാണ്. ചെറിയ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നല്ല സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, നല്ലോണം സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹുക്സ് ലോ. And in another chapter you will learn about it. The load is directly proportional to extension, work energy power എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നോ എത്രത്തോളം ചെറിയ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ വേണ്ട, ഊഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നല്ല ആംഗിളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നോ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കലി അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. ലിസൺ, ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻസ് ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ to the strain. Okay, stress is directly proportional to strain എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, stress is proportional to strain.
Okay, for small deformation, വലിയ ഡിഫോർമേഷൻ ആകുമ്പോൾ they are not at all keeping this linear relationship. നമ്മളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫോർമേഷന് മാത്രമേ, ചെറിയ സ്ട്രെസ്സുകൾക്ക്, ചെറിയ സ്ട്രെയിനുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ലോ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ. ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് is not at all proportional to strain. Hooke's law is not at all valid when the stress or strain is beyond some particular value. Anyway, listen, it's a proportionality relation. I am going to introduce a constant. Equal to kondu constant kondu varu, proportionality constant kondu vara. That proportionality constant here is E, known as, that color is not at all visible. What is E? E is known as elastic modulus of the material of the വയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഓക്കെ, നോ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. നോക്കൂ, സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല, ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്നറിയാം. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പാസ്കൽ എന്നറിയാം. അതേ യൂണിറ്റ് ആർക്ക് വരും? ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസിന് വരും. ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്കൽ. നോക്കൂ, സ്ട്രെസ് 3 വിധമുണ്ട്. വെൻ ലെങ്ത് ചേഞ്ചസ്, ഒരു പേരുണ്ട് ലീനിയർ സ്ട്രെസ്. വെൻ വോളിയം ചേഞ്ചസ്, വോളിയം സ്ട്രെസ് ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ്. വെൻ ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ്, ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെയിനും അതുപോലെ 3 ഉണ്ട്: ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ, ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ, തീറ്റ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. അതുപോലെ ഈ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് ഉണ്ട്. ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ പരിചയപ്പെടും. Elastic modulus related to the change in length is known as Young's modulus. Thomas Young എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുള്ളതാണ് Young's modulus. ഓക്കെ, അതുപോലെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ്. ഓൾറെഡി യു ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം ബൾക്ക് മോഡുലസ്. ആൻഡ് വെൻ ദി ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ്, ദാറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ദാറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് is known as rigidity modulus or shear modulus. Just I am going to conclude this thing. Here you can see a table. Listen, here you can see the physical quantity, stress, strain and the modulus of elasticity. When length changes, they have their own name, and when volume changes, adinte കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് definition ഒന്ന് പറയാം. Okay, what is stress? Stress is defined as the deforming force per area. Okay, no, when a length changes, എങ്ങനെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക? along the length perpendicular to normal to the area of cross section. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും along the length perpendicular area of cross section. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് നോർമൽ അല്ല, ഇച്ചിരി ആംഗിളാണ്, ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ you want to resolve this force into 2 components. One is tangential, parallel ആയിട്ടും, next one should be, another component should be perpendicular to that area of cross section. 2 component ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യും. അത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ when length changes, അല്ലേ, അത്തരം സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ലീനിയർ സ്ട്രെസ്. വിസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റുഡൽ സ്ട്രെസ്. ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നറിയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ട്രെയിൻ ആണ്. linear strain or longitudinal strain. This is a strain related to the change in length. And here linear stress is directly proportional to linear strain. നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Listen, linear stress is proportional to linear strain or linear stress is equal to a constant. That modulus of elasticity is known as Young's modulus. Its symbol is capital Y. നമ്മളത് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരനാരാ? സർഫസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നോർമലായിട്ട് വരണം, പ്രഷർ വരണം, നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ പ്രഷർ വരണം. ലിസൺ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ, വോളിയം സ്ട്രെസ്, ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ടു ദ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഈസ് നോൺ ആസ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ Hooke's law, the volume stress is proportional to volume strain, or bulk stress is proportional to bulk strain. Now there comes the constant, that proportionality constant, modulus of elasticity is known as bulk modulus, B, capital B. നമ്മുടെ NCERTയിലെ സിമ്പിളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. where we are using the capital letter
ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ്, ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന, എപ്പോഴാണ് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ലിസൺ, ഒരു സർഫസ് ഭാഗം ഫിക്സ് ചെയ്യുക മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. മക്കൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പാരലായിട്ട് ടാൻജൻഷ്യലി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വരും അല്ലേ? ആ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും വരും. ഈ രണ്ടാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഷേപ്പിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം ഷേപ്പിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിച്ച പേരെന്താ? Shearing stress or tangential stress. Shearing stress or tangential stress. കറസ്പോണ്ടിങ് എത്രത്തോളം ഷേപ്പ് മാറി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ കണ്ടു. നോക്കൂ, വെൻ ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ്, ഹുക്സിലോടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താ? ദ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. Shearing stress is equal to a constant. That proportionality constant into shearing strain വരും. That proportionality constant is known as ആ modulus of elasticity വിളിക്കുന്ന പേരാ shear modulus അല്ലെങ്കിൽ rigidity modulus. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ G ആണ്. Y for the Young's modulus, B for the bulk modulus, G for the shear modulus. ഓർക്കുക, ഈ എല്ലാവരും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിയുടെ പലവിധ ഫോർമാറ്റുകളാണ്. എല്ലാവരുടെയും യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ്, ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറാ. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറാ. പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറാ, പാസ്കലാ. സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് ആണ്. എന്താണ് സ്ട്രെസ്സ്, എന്താണ് സ്ട്രെയിന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്, നത്തിങ് ബട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു റീഗെയിൻ ദ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ടു ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഷേപ്പ് മാറും. എന്നാൽ ഈ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ ഇലാസ്തികത എന്നൊക്കെ പറയും. ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കി. റീസൺ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ഫോഴ്സാണ്. രണ്ട് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് എല്ലാം വരച്ചു, കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഇക്വിലിബ്രിയ. അതിനേക്കാൾ അടുത്ത് വന്നാൽ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ വരും, അതിനേക്കാൾ ദൂരം കൂടിയാൽ അട്രാക്ഷൻ വരും. ഓക്കെനോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്പ്രിംഗ് ബോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാനാണ്. അപ്പോൾ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, ദ റിസ്റ്റോറിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം. ആ നേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സായ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും. എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്ട്രെസ്സാണ് ഡിഫോർമേഷന് കാരണക്കാരൻ. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർഡ് ആസ് ദി റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ. ഓക്കെ, അവിടെ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. യൂണിറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ്. സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ. ഇതിന് എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ΔL/L, വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മെഷർഡ് ആസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ത്രൂ വിച്ച് എ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ഫിക്സഡ് സർഫസ് ഡിസ്പ്ലേസസ്. ഓക്കെനോ? ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ചെറിയ ആംഗിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഡിഫോം ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് തീറ്റ വിൽ ബി ലെസ്. തീറ്റയെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുക. ടാൻ തീറ്റ ഈസ് മെഷർഡ് ആസ് ΔX/L എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേമസ് ഹുക്സ് ലോ? ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നത് മുന്നൊരു ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലോഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ്. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ. ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ. ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻസ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ. ദർ കംസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് നോൺ ആസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മൂന്ന് വിധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലെങ്ത് മാറുമ്പോൾ യങ്സ് മോഡുലസ്, വോളിയം മാറുമ്പോൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ്, ഷേപ്പ് മാറുമ്പോൾ ഷിയർ മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ്. സിമ്പിൾ നോക്കുക, Y ബൾക്ക് മോഡുലസിന് B ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസിന് G.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പക്ക ബേസ്ഡ് ഓൺ NCERT ആണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ്. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ്. ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻസ് ദി ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും പോകുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.